ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಿತಾ. 52 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗದವರನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹೀದ್ ಲಖನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೀದರ್ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಂತರಿಕ ಕಚ್ಚಾಟದಿಂದ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವರು. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಣೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ, ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಹೊರಟಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗುನ್ನಳ್ಳಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನಿರಾಟೆ, ಜಯಸುದಾಸ್ ಅಣದುರೆ, ಜಯರಾಜ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಸಂದೀಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. जय भीम, जय भारत। आज की ये जो प्रेस मीट बुलाई गई है, इसका मेन मकसद ये है कि बीदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के हालात को देखकर जो है ना, इस बार जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहा है, जिसके लिए एमपी कैंडिडेट्स अपने अपने भागदौड़ लगाए हुए हैं, इस हालात को देखते हुए हम लोगों ने, ऑल समाज के लोगों ने मिलकर जो है ना एक प्रेस मीट बुलाने का एक इरादा कर जो है ना हम लोग प्रेस मीट बुलाए हैं। लिहाजा अगर आज के हालात को देखते हुए जो फ़िरका परस्त ताकतें जो आज देश में, हमारे भारत देश में जो माहौल पैदा हुआ है, इस माहौल को जो फ़िरका परस्ती का जो माहौल बनाकर जो है ना देश में तमाम के तमाम ज़ातों को जो है ना परेशान किया जा रहा है, इसको देखते हुए हमारे सामने इतना अच्छा और हसीन मौका है जो पार्लियामेंट इलेक्शन है। पार्लियामेंट इलेक्शन का मतलब ये है कि पार्लियामेंट में जाने के बाद ही मालूम होता है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या रूल्स आते हैं, क्या क्या नहीं, वो सब जब जाके उसको जांच कर जो है ना उसको मंजर आम पे लाया जाता है। अब ये फ़िरका परस्त पार्टी जो है बीजेपी, ये बीजेपी ना अपोजिशन को न समझ रही, ना कोई अपोजिशन कैंडिडेट को समझ रही, किसी को नहीं समझते हुए ओन अपने डिक्टेटरशिप जैसा माहौल बनाकर जो है ना काम कर रही है। इसको देखते हुए हमको ये चाहिए कि आने वाले दिनों में, जो अप्रैल के महीने में हो या मार्च के महीने में हो, मई के महीने में, कभी भी हो सकता है, इलेक्शन की डेट डिक्लेयर भी हो सकती है। इस दौरान अगर हमारे लिए, देखिए पूरे देश में, भारत में हमारे आज जो है ना 52 ईयर्स पहले एक माइनॉरिटी मुस्लिम कैंडिडेट हुआ करते थे, शौकत अली साहब बोलकर। आज जो है ना उसके बाद से जो है ना आज तक माइनॉरिटी को, मुसलमानों को मौका नहीं मिला है। और अगर इस बार मुसलमान को अगर मौका देते हैं तो मुसलमान जो है ना पूरी अपनी जुस्तजू के साथ में, जद्दोजहद के साथ में जिता कर लाने की ताकत रखती है। और वोट बैंक भी मुसलमानों का ज़्यादा है। जैसे कि अब हम दलित, मुस्लिम, क्राइस्त सब लोग मिलकर जो है ना एक इरादा करे हैं, एक माहौल बना है, एक मूवमेंट चल रहा है कि यहाँ से जो है ना मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देना बोलकर। अगर मुस्लिम कैंडिडेट को अगर टिकट दिया जाता है तो यकीनन जो है ना कांग्रेस की जीत हो सकती है। और जो कांग्रेस पार्टी का जो ख्वाब है, जो ख्याल है, जो अच्छे उनके जो है ना ख्यालात हैं, जो आने वाले दिनों में जो है ना भारत के अंदर जो है ना अच्छे से लोगों को जो है ना मदद करके, बेरोज़गारी, जो परेशानियाँ, जो भी हालात हैं, उसको जो है ना देखते हुए कांग्रेस गवर्नमेंट अगर सेंट्रल में आती है तो फ़िरका परस्ती, जातिवादी, भेदभाव, ये तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। और अगर देखिए आप कर्नाटक के अंदर हमारा वोटिंग परसेंटेज, और जो आज कर्नाटक में गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है, ये 88% वोट डालने के बाद में ही कांग्रेस गवर्नमेंट का इख्तियार में आना तय हुआ है। उसका लिहाज रखते हुए उसका कम से कम एक 5 टिकट देने का जो इरादा करी थी गवर्नमेंट, 5 के बजाय 3 हुए, 3 के बजाय 2 हुए, 2 के बजाय अब ये भी देने के लिए जो है ना बीच में जो है ना जो जहनी फ़िरका परस्त हैं,
जहनी जो आदतें हैं उनकी, वैसे लोग जो है ना मुसलमान को टिकट देने से रोक रहे हैं। मुसलमान को टिकट देना चाहिए। मुसलमानों में भी यहाँ पर जो है ना, आज तक पार्टी वाले ये बोलते आते थे कि भाई मुसलमानों में कौन है भाई ठहरने वाले। भाई ठहरने वाले रहो या मत रहो, आप ठहरने वाला जो भी आया ठहरा करना पार्टी की जिम्मेदारी है। पार्टी अपना कैंडिडेट ठहरा कर पार्टी खुद जिताने का काम करना। ये नहीं बोलना कि भाई पार्टी टिकट देती है, जीत के आते क्या बोले सवाल गलत कर रही है। ये मेरा अपना एक ज़ाती ओपिनियन है, कांग्रेस के स्टेट के सदर से भी और मुख्यमंत्री से भी, तमाम लोगों से, कि भाई पार्टी का अपना एक मुकाम होता है, उस मुकाम को तो कायम रखिए आप लोग। क्योंकि जब ये पार्टी से टिकट देने के बाद में अगर उन्हें शख्सियत में जितना रहा तो पार्टी का टिकट क्यों पूछता उन्हें। पार्टी की भी सिंपत्ति होना, पार्टी के लोगों का वोट होना, पार्टी की तरफ से भी वोट बैंक बनना, तो आदमी कामयाबी की तरफ जाता। तो लिहाजा जो है ना, यहाँ पर जो है ना, बीदर के अंदर मजबूत कैंडिडेट साबित होने वाले मोहम्मद अयाज खान साहब, जो सालों से जो है ना 8-10 साल से हमारे आंखों के सामने उन्होंने हर वो आदमी का काम करते हुए, कोई जात पात ना देखते हुए, भेदभाव ना करते हुए, हर कम्युनिटी के आदमी का जो है ना उन्होंने काम कर दिया है। ऐसे आदमी को अगर टिकट दिया जाता है तो यकीनन बीदर से बीजेपी का सफाया हो सकता है। अगर इनके बजाय, देखिए आप लोग भी गौर कीजिए, बीदर के अंदर जब भी 5-5, 6-6 एमएलए होते थे, तब भी जो है ना बीजेपी का एक एमएलए जीतता था, ये एमपी जीतता था। उसकी वजह क्या थी बोलो तो, यहाँ पर कांग्रेस में ही दरारें हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग ही जो है ना अपने आप की फ़ायदे की सोचते हैं, पार्टी के फ़ायदे की नहीं सोचते। उन्होंने मैं जीत रहा हूँ बस है, पार्लियामेंट का कैंडिडेट कौन क्यों नहीं जीता, ये माहौल पहले था, इस बार नहीं है। इस बार कांग्रेस में नौजवान लीडर जो आ चुका है, राहुल गांधी जी जो है ना, उन्होंने जो यात्रा करते फिरे हैं, जो यात्रा में उन्होंने जो अवेयरनेस लाया है, उसके अंदर जो है ना उनको एक अच्छा मौका मिल रहा है। ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बनना है तो हर वो कम्युनिटी में देखकर जो है ना उनको कैंडिडेट बनाया जाए। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कांग्रेस इख्तिदार पर आ सकती है। कांग्रेस इख्तिदार पर लाने के लिए मैं तो बिलखुसूस कांग्रेस के लीडरों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो पूरी ईमानदारी से अपना परिवार, अपना घर, अपनी पार्टी समझकर वो लोग काम करना चाहिए, खुद के लिए नहीं। पार्टी का टिकट देने के बाद पार्टी के लिए काम भी करना, पार्टी को वोट भी दिलाने का काम करना। टिकट दे दिए बस बोले ऐसा नहीं रहना। अयाज खान साहब फिट कैंडिडेट है, अयाज खान साहब को अगर टिकट देते हैं, अप्रूव तो हम हर एक से हुए हैं, खरगे साहब से हुए, डीके शिव कुमार साहब से हुए, सिद्धरामैया साहब से हुए, ज़मीर अहमद खान साहब जो माइनॉरिटी लीडर हैं, आज जो है ना कर्नाटक में जो है ना माइनॉरिटीज़ के लिए जो सोच रखने वाले अच्छे लीडर जो ज़मीर अहमद खान साहब हैं, उनके भी जहन में डाले हैं, उनको भी बताए हैं हम लोगों ने कि इस बार बीदर की पार्लियामेंट सीट जो है ना मुसलमान को दी जाती है, मुसलमानों में भी बिलखुसूस जो है ना अयाज खान को दी जाती है, तो कामयाबी यकीनी है। मैं इतना कहते हुए आने वाले दिनों में तमाम के तमाम लोगों से मैं अपील भी करना चाहता हूँ आपके ज़रिए कि आने वाले दिनों में जो है ना फ़िरका परस्त ताकतों को हटाकर जो है ना सेकुलर ताकत जो कांग्रेस पार्टी है उसको लाने के लिए तमाम अवाम काम करना चाहिए। कैंडिडेट कांग्रेस का कोसा भी हो। संगठनों के अध्यक्ष वगैरह आए हुए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाने का मकसद एक ही है कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए हम लोग पूरे मिलकर जो है ना यहाँ पर आए हैं। हमारा अपना एक आपके सामने तारुफ कराएंगे। बोलते क्या नाम बोल रहे हैं? हिंदी से बोल रहे हैं। निम्न हाँ आपका ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ 2024ನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ AIC ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಏನಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗುಂಡಳ್ಳಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ. क्या आप नामा बोलने का था, खाली आप भी बोल दो। बोल दो।
ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಖಂಡನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಯಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಬೀದರಿಂದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಟಿಕೆಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಜೈನರು, ಬುದ್ಧರು ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ MD ಆಯಸ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಲ MP ಟಿಕೆಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಕೊಡೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭದ್ರ ವೋಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೆವು. ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಭದ್ರ ವೋಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕೋತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ದರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಭಾಳ ಕಡೆಗಣಿಸ್ಲತ್ತಾರ. ಈ ಸಲ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸುದಾಸ್ ಸಾಣೋದ್ರಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳಾದಂಥ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯು ಭಾಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು 40 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಜೈನ್, ಸಿಖ್ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಸ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು MP ಟಿಕೆಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ 2024ರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ MD ಆಯಸ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು MP ಟಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೈರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ಉದಗಿರ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಭಾಳ ಹಿಂದುಳಿದೆವು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು 40 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಾವು ಜನರ ಕೂಗಿಗೆ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆದಾರ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ದಾಗೆ ನಡೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೊಂದು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಾದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ತಾವು ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಮತ್ತು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ, ಬೀದರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಕ್ರಿಸ್ತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಯರಾಜ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿವನ್. ನಾನು ಸಂದೀಪ್ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ನಮ್ಮ AICC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೌಂಡರ್ ಪರಿವಾರದವರೇ ಗಾಂಧಿ ಪರಿವಾರದಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ, ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಸುಮಾರು 50 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ತುಂಬ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೀಡರಾಗಿ. ಅವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ, ಸರ್ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಖ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಸೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮದು, ಎಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಇದು ಸಂದೇಶ. ಇನ್ನು ನಾವು ಡೇಟ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಟಿಕೆಟ್ ತಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಆರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೈನಾರಿಟಿದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳಿವೆ ನಮಗೆ ಇದು ಗುರುತು, ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗುರುತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಜುಕೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇವೆ, ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಂದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ನಾವು ತರಬೇಕಂಥೇಳಿ ನಾವು ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಂದ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಆರಿಸಿ ತರಬೇಕಂಥೇಳಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.